create chesi. Right from the instances, we'll see how Ansible host can be configured. So Ubuntu undi. Let me go to వేరే నా దాంట్లో ఒక్కొక్కటే క్రియేట్ అవుతున్నాయి. సో ఫ్రాంక్ఫర్ట్ లో ఒకటి అండ్ ఐర్లాండ్ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే వాటి కీస్ ఆల్రెడీ జనరేట్ అయి ఉన్నాయి. సో నో నీడ్ టు జనరేట్ ద కీస్. ఓకే, సో నౌ ఐఎమ్ లాంచింగ్ ద ఇన్స్టెన్స్. I will just put this as ANS controller. Linux, Amazon Linux తీసుకుంటున్నాను. And when you practice Ubuntu other operating systems తో కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి ఎందుకంటే some steps in installing Ansible ఈ steps కొంచెం డిఫర్ అవుతూ ఉంటాయి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ టు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. Existing security group default. So this is same as the launching instance. Let me launch instance here itself too. This is my ANS node. ఇది కూడా సేమ్ Linux, Amazon Linux తీసుకున్నాను and this is the key. Security group is also default which is already configured for our SSH connections and all. So I mean just launching this instance and this got launched and second one is this. So what should I do now is this is the controller. Let me write this as the controller. Is the node is the controller and ఇది వచ్చేసి node. So yesterday we just confused which one is controller, which one is node because there were so many instances. So ఇది node, ఇది my node. So now what I should do is I need to connect to, let me take this way. Okay, this is my controller. Take this IP, go to putty and add this one. I'm connecting as EC2 hyphen user at the rate my IP and let me check which one it is. So there is no, wait, because I have the configuration and let me change this and go to authorized keys, check the proper authorized keys are there or not. This is my central and this is Ireland. So I need to connect the central key. Okay, and let me try saving this as master if I need to connect it again. Okay, and then trying to connect. Okay, I'm able to connect. In the same way I need to connect to node 2. This is my host. So let me take just the configuration because appearance settings will be there. EC2 hyphen user at the rate my IP and this should be IRL. IRL key. Okay, and let me save the configuration as node 1. Save and open. Okay, this got opened. So I'm connected to, this is my host, white one is my host and this blue one is my controller. So I'm not changing today. What I'll tell you is root మనం చేంజ్ చేసి పాస్వర్డ్ అథెంటికేషన్ అంతా చేంజ్ చేసి చేసాం కదా. ఇన్ ద సింపుల్ వే ఒక EC2 యూజర్ నుంచి ఇంకో EC2 యూజర్ కి SSH కనెక్షన్ తో ఎలా కనెక్ట్ అవుతాం. సో ఫస్ట్ అండ్ ద ఫార్మోస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి మనం వన్స్ వీఆర్ కనెక్టెడ్ టు our systems we need to update the OS. Okay, this is up to date and now
నేను రూట్కి స్విచ్ అవ్వట్లేదు. లెట్ మీ చెక్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ ఆథరైజ్డ్ కీస్ ఆర్ నాట్. ls -al సింపుల్ స్టెప్స్ కూడా నేను చెప్తా వాట్ వీ హ్యావ్ డన్ అనేది ssh స్లాష్. సో ఇక్కడ మనకి ఆథరైజ్డ్ కీస్ ఉంది. నేను యాజ్ EC2 యూజర్ Ansible ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్ చేద్దాం కంట్రోలర్లో. ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ కనెక్షన్ సెట్టింగ్స్ అండ్ ఆల్. Ansible, I'm making sure that Ansible is there in my controller. First thing, it's not there. I need to install Ansible. For Ansible, prerequisite vachesi Python. Let me check for Python. If 3 is not there, Python 3 -hyphen version. So ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు ఏంటంటే we need to make sure that pip is installed, ఆ తర్వాత Python is installed, దాని తర్వాత Ansible ఇన్స్టాల్ చేయాలి. మనము లేటెస్ట్ మెషిన్స్ అమెజాన్ 2023 ఈ మెషిన్స్ తీసుకుంటున్నాం విత్ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్. మనకి ఏంటంటే పైథాన్ ఈజ్ అవైలబుల్, పైథాన్ అవైలబుల్ ఉంటుంది. దెన్ వీ కెన్ ఇన్స్టాల్ Ansible. సో Ansible sudo yum install. We are using yum package to install. You can use DNF also. Sudo DNF install Ansible anachu. Sudo yum install. I'm using yum package and trying to install Ansible. So remember that I am doing everything with the EC2 user. As EC2 user, I connect ayyanu. బట్ మనకి ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్స్లో వీటిల్లో ఏంటంటే వీ నీడ్ టు స్విచ్ టు ద యూజర్స్. రూట్ ప్రివిలేజెస్తో వీ నీడ్ టు స్విచ్. రూట్ ప్రివిలేజెస్తో సూడో ఐఎమ్ యూజింగ్. సో దిస్ విల్ బి అవైలబుల్ ఫర్ ఆల్ అదర్స్ టు, అదర్ యూజర్స్ టు. It takes a little bit time. Okay, it's done. Now let me check for the version. So Ansible is installed, and to make sure and to test this, what I should do is Ansible localhost. I'm pinging the localhost. అంటే ఇదే సిస్టమ్ ని నేను పింగ్ చేసి చెక్ చేసుకుంటున్నా whether Ansible is working on this system or not. Ansible localhost -yum ping. Okay, so Ansible perfect ga install ayindi. This is for only installation. So now on my controller Ansible is available. So manaki Ansible ni batti if we have installed the Ansible on controller, that's enough for us. So ippudu manamu ఏ host kaina connect avvachu. So first and the foremost thing what we should do is ls-al .ssh exist అవుతుంది, and there are authorized keys in my .ssh folder. ఈ authorized keys ని డిస్ప్లే చేసి సో ఈ కీ ఉంది. ఇదేం కీ? మనం కనెక్ట్ అయిన కీ, EU సెంట్రల్ కీ. గాట్ ఇట్? మనం ఇక్కడ నుంచి పుట్టి నుంచి ఒక కీతో కనెక్ట్ అయ్యాం కదా, ఆ కీ ఇందులో ఆథరైజ్డ్ కీస్ లో ఉంది కాబట్టి వీఆర్ ఏబుల్ టు కనెక్ట్. యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ, ద వన్ థింగ్ ఈజ్ ఈ కీ కాపీ చేసేసి డైరెక్ట్లీ గో టు ద హోస్ట్ మెషిన్. ఇక్కడ EC2 user -.ssh దీంట్లో ఆథరైజ్డ్ కీస్ ఉంది కదా, ఈ ఆథరైజ్డ్ కీస్ ఈ ఫైల్లో డైరెక్ట్ గా మనము అపెండ్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ థింగ్
ఆ ఫైల్ ఓపెన్ చేశాను నేను. ఇందులో ఆల్రెడీ మనము కనెక్ట్ అయిన కీ ఉంది. సో ఇక్కడ వీ కెన్ అపెండ్ దిస్ కీ, మన ఆథరైజ్డ్ కీస్ దీంట్లో ఆ కీ తీసుకొచ్చి కాపీ చేసి వీ కెన్ అపెండ్ ఇట్ హియర్. దట్ ఈస్ వన్ వే. డైరెక్ట్లీ మనం కనెక్ట్ చేయొచ్చు. అండ్ ద అదర్ థింగ్ ఈస్ SSH. మనం SSH యూజ్ చేసే కదా కనెక్ట్ అవ్వాల్సింది. EC2-user@ మన నోడ్ ఏదైతే ఉందో ఈ నోడ్, దిస్ ఇస్ ద నోడ్ IP. లెట్ మీ ట్రై. నేనేవి కాపీ చేయలేదు. ఇది మనం క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఎలా ఉందో ద సిస్టమ్ ఈజ్ ఇన్ ద సేమ్ వే, అలాగే ఉంది. ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు కనెక్ట్ టు దిస్. మనకి ఇప్పుడు పర్మిషన్ డినైడ్ ఎర్రర్ రావాలి బికాస్ ఐ డెంట్ కనెక్టెడ్. అండ్ ఇది మనకి ఎందుకు ఇస్తుంది? ఇదేంటంటే ఎవ్రీ టైమ్ when we are trying to connect to the system, other systems, hosts కనెక్ట్ అయ్యేటప్పుడు దాని IPs అన్ని కూడా దీని నోన్ హోస్ట్ లో ఉండాలి. ఆ నోన్ హోస్ట్ ఎక్కడ ఉంటుంది? మనకి .ssh ఫోల్డర్ లో వీ హ్యావ్ ఓన్లీ దీస్ థింగ్స్. మనకి ఆథరైజ్డ్ కీస్ మాత్రమే ఉంది, ఇక్కడ నోన్ హోస్ట్ అనేమి లేదు. సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు కనెక్ట్. వెన్ ఐ సే ఎస్, ఇక్కడ ఎస్ అంటాను. ఈ ఫింగర్ ప్రింట్ దీనికి ఎస్ అన్నప్పుడు అది ఈ IP ఏదైతే ఉందో ఇది నోన్ హోస్ట్ లో యాడ్ అవుతుంది. ఎస్, ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం వీ నీడ్ టు సే ఎస్. ఎందుకంటే ఇక్కడ పర్మిషన్ డినైడ్ ఎర్రర్ వచ్చింది కదా, మనకి కీస్ అవైలబుల్ లేవు కాబట్టి వీ గాట్ దిస్ పర్మిషన్ డినైడ్. వన్స్ వీ కాపీ ద కీ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు ఏంటంటే .ssh ఫోల్డర్ మళ్ళీ ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తే వాట్ వీ హ్యావ్ నోన్ కీస్ అనేది క్రియేట్ అయ్యింది, నోన్ హోస్ట్ అనేది. సో నోన్ హోస్ట్ లో ఏముంది? .ssh/known_host ఏముంది? IP which we tried to connect. ఈ ఐపీని ఇందులో యాడ్ చేసింది. అండ్ ద మెథడ్ SSH కీ మెథడ్, దీనికి ఆ కీ ఏంటి అనేది, హోస్ట్ నేమ్ ఏంటి అనేది ఇట్ హ్యాస్ యాడెడ్. ఇది మనకి సంబంధించింది కాదు, జస్ట్ ఇట్ హ్యాస్ యాడెడ్ ద IP. కాబట్టి నౌ దిస్ ఇస్ ద నోన్ హోస్ట్. సో దెర్ ఈస్ నో ఇష్యూ దట్ వీ కెన్ కనెక్ట్ టు దిస్ మెషిన్. అందుకే ఫింగర్ ప్రింట్ ఎవ్రీ టైమ్ ఇది ఫస్ట్ టైం వెన్ వి ట్రయింగ్ టు కనెక్ట్ టు దిస్, ఇది మనకి ఎవ్రీ టైం పింగ్ అవుతుంది. అలాగే ఇప్పుడు మనము పాస్వర్డ్ నో పాస్వర్డ్ అథెంటికేషన్ ఎనేబుల్ చేయకపోతే ఎవ్రీ టైం దిస్ విల్ ఆస్క్. ఇప్పుడు మనము హోస్ట్కి ఎట్లా కనెక్ట్ అవ్వాలి? SSH కీస్ జనరేట్ చేయాలి. వన్ వే ఏంటంటే ఇది డైరెక్ట్గా దాంట్లో ఆథరైజ్డ్ కీస్లో కాపీ చేసేయచ్చు. బికాస్ దిస్ ఇస్ ఓన్లీ సిస్టమ్. మనం ట్రయింగ్ టు కనెక్ట్ టు ద హోస్ట్ మెషిన్ కాబట్టి డైరెక్ట్ ఇందులో కాపీ చేసేసి వీ కెన్ కనెక్ట్ టు ద మెషిన్. దిస్ ఇస్ వన్ వే. ఇక్కడ కాపీ చేసేసుకొని ఇందులో సేవ్ చేసుకొని డైరెక్ట్ SSH చేయొచ్చు. బట్ యాక్చువల్లీ మనకేంటి, Ansible క్రియేట్ చేసేటప్పుడు విల్ బి క్రియేటింగ్ వన్ అడ్మిన్. నేను ఇక్కడ EC2 యూజర్తోనే చూపిస్తున్నాను, వితౌట్ క్రియేటింగ్ ఎనీ ఒక యూజర్ ఉన్నప్పుడు హౌ వీ కెన్ కనెక్ట్ అనేది. సో ఇక్కడ SSH- నేను కీ జనరేట్ చేస్తున్నాను. కీ జెన్ యూజ్ చేసి ID_RSA ప్రైవేట్ కి పబ్లిక్ కి క్రియేట్ అవుతాయి. ID_RSA డిఫాల్ట్, నేను ఏ నేమ్ ఇవ్వకపోతే డిఫాల్ట్ ID_RSA అని ఉంటుంది. పాస్ ఫ్రేజ్ కూడా నేను ఏమి ఎంటర్ చేయకపోతే విత్ నో పాస్ ఫ్రేజ్ అండ్ కీస్ క్రియేట్ అయినాయి. సో మనకి ఇంతకు ముందు ఓన్లీ ఆథరైజ్డ్ కీస్, నోన్ హోస్ట్ క్రియేట్ అయింది.
దానికంటే ముందు ఏంటంటే మనం ఇది ఫింగర్ ప్రింట్ ఎస్ అని ఇవ్వకముందు నోన్ హోస్ట్ కూడా లేదు. బట్ వెన్ వీ ట్రై టు కనెక్ట్ దిస్ హోస్ట్, ఇది ఎస్ అని ఇచ్చినప్పుడు ఇది క్రియేట్ అయింది. ఇప్పుడు వెన్ ఐ ట్రై టు క్రియేట్ కీ జన్ చేసిన తర్వాత ఐ గాట్ ద ప్రైవేట్ కీ అండ్ ఆల్సో ద పబ్లిక్ కీ. ఈ పబ్లిక్ కీని మనం దీంట్లో కాపీ చేయాలి. సో cat .ssh / id _ rsa .pub. This will write the key onto the console. So ఇక్కడ నాకు console లో డిస్ప్లే అయ్యింది. I'm just copying it. I'm not saying anything here. ఇక్కడ మనకి ఆల్రెడీ ఈ పాత్ లో ఆథరైజ్డ్ కీస్ ఉంది. .ssh EC2 యూజర్ కి .ssh ఆథరైజ్డ్ కీస్ ఉంది. సో వాట్ ఐ షుడ్ డూ ఇస్, నేను ఆ ఫైల్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను. మనము మామూలు ఫోల్డర్ ఒక కీ అనే ఫైల్ క్రియేట్ చేసి దాన్ని కన్సోల్లో డిస్ప్లే చేసుకొని ఆ కీ కాపీ చేసుకొని ఆథరైజ్డ్ కీస్లోకి కాపీ చేస్తున్నాం. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ దట్ డైరెక్ట్గా ఆథరైజ్డ్ కీస్ ఫైల్ ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ కింద I'm copying this key SSH RSA దగ్గర నుంచి till this okay. ఈ కీ కాపీ చేసుకొని because it is already there, it is showing the same key. When we said SSH key gen మళ్ళీ కీ జనరేట్ చేసింది. ఇందులో ఇక్కడ నేను కాపీ చేశాను. ఓకే ఎస్, I closed it. So now what I should do, మనకి ప్రీవియస్ గా ఏమైంది, పర్మిషన్ డినైడ్ ఎర్రర్ వచ్చింది. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేశాను, SSH కీ జన్ చేసి ఆ కీని నేను యాజ్ EC2 యూజర్ చేశాను. సో ఈ కీని తీసుకెళ్ళి కాపీ ఎక్కడ చేశాను, హోస్ట్ సిస్టంలో .ssh ఫోల్డర్లో ఆథరైజ్డ్ కీస్ EC2 యూజర్ హోమ్ ఫోల్డర్లో .ssh హోమ్ EC2 యూజర్లో .ssh ఉంది. ఓకే, ఇందులో ఈ .ssh ఈ డైరెక్టరీస్ LS ఇవన్నీ లాస్ట్ టైం ప్రాక్టీస్ చేసాం. సో కరెంట్ ఫోల్డర్లో ఉన్న దాన్ని ఐ కెన్ చెక్ ఇన్ దిస్ వే. ఓకే, authorized keys exist అవుతుంది. If I want to write this authorized keys, I can give cat. Is మన cat command. I can use the cat command. I can check that key. So now let me try connecting to this. ఇక్కడ ఉంది command SSH and IP. So I'm copying this and trying to connect. Okay, permission denied error రాలేదు. So directly I am able to connect to this machine. And I'm here. ఈ సిస్టంలో నేను ఆ డైరెక్టరీలో ఉన్నాను, ls-al. సో టు మేక్ షూర్ ఇదే సిస్టమ్కి నేను కనెక్ట్ అయ్యానా లేదా అనేది టు మేక్ షూర్, లెట్ మీ ట్రై క్రియేటింగ్ ఏ ఫైల్ ఇన్ మై హోమ్ డైరెక్టరీ EC2. కరెంట్లీ ఈ ఫోల్డర్లో ఉన్నాను నేను. ఈ ఫోల్డర్లో లెట్ మీ క్రియేట్ అజయ్ అనే ఫైల్ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తాను. టచ్ అజయ్. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ EC2 యూజరు IP ఇది ls-al. Let me check the current directory which I am in. So home EC2 యూజర్లో ఆ మెషిన్ హోస్ట్ మెషిన్లో ఉన్నా నేను. From this machine I connected to that machine ls-al. So Ajay. So I connected to this machine. ఇక్కడ నేను అజయ్ అని క్రియేట్ చేశాను. I am able to access this.
So currently, without any issue, I'm connected. So what I did is, first thing, the Linux machine ki connected to the Linux machine. Second one, ikkada Linux machine ki as EC2-user. So second, Ansible install chesanu. I made sure that Ansible existing. SSH keys ki Ansible exist avutunda leda anedi kaadu, ఇది simple SSH. You don't need to install Ansible also, because మనం ఇక్కడ ప్రయారిటీ ఏంటంటే we have to connect with Ansible కాబట్టి నేను ముందు Ansible ఇన్స్టాల్ చేశాను. So forget about this. ఈ 2 steps ని మర్చిపో, and then connected to Linux machine as EC2-user, and then I tried to connect to my host machine, EC2-user @host IP, and then మనకి ఫింగర్ ప్రింట్ అడిగింది. Yes for I gave yes for fingerprint. ఇదేం చేస్తుంది? The IP is added to the known host. So ఈ known host లో యాడ్ అయిపోయాక then I did SSH-keygen. ID, this created ID RSA and ID_RSA.pub. So next step lo what I did is ID_RSA.pub copied to the host machine as EC2-user home folder lo /home EC2-user/authorized_keys. సో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ప్రతి యూజర్కి యూజర్ హోమ్ డైరెక్టరీలో .ssh ఫోల్డర్ ఉంటుంది, కంట్రోలర్లో అండ్ ఆల్సో ఇన్ హోస్ట్లో కూడా. సో కంట్రోలర్లో /home/EC2-user .ssh/ లో కీస్ జనరేట్ అవుతాయి, అండ్ ఆ జనరేట్ అయిన కీస్ని ఇవి ID_RSA అండ్ సేమ్ పాత్లో ID_RSA.pub అండ్ హోస్ట్ మెషిన్లో సేమ్ పాత్లో ఆథరైజ్డ్ కీస్ ఈ ఫైల్లోకి కాపీ చేయాలి. ఈ ID_RSA పబ్ని ఈ ఫైల్లోకి కాపీ చేయాలి. దట్స్ ద ఎయిమ్. ఓకే, ఏమైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉందా ఇన్ దిస్ టిల్ నౌ? No, madam, fine, madam. Okay, able to connect now. And the thing is,
we need to no password authentication మనము enable చేయాలి. So I'm giving sudo and /etc/sudoers. Sudo nano I should mention. ఇందులో మనం ఆ లైన్ యాడ్ చేస్తాం. బికాజ్ యూఆర్ యూజింగ్ సూడో యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి రూట్ నుంచి యాక్సెస్ చేసిన అండ్ ఇఫ్ యూ యాక్సెస్ దిస్ ఆల్సో సేమ్ ఫైల్ విల్ బి ఏబుల్ టు యాక్సెస్. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ కూడా sudo nano /etc/sudoers sudoers file coming down and giving the same line, easy to user kabatti whatever the user that we are configuring that we need to, this is already there so we don't need to add it. And you wanted me to okay host file create చేయాలి మనం ఇప్పుడు. సో బికాస్ ఆల్రెడీ Ansible ఇన్స్టాల్ చేసాం కాబట్టి కంట్రోలర్లో సారీ ఇది నేను ఐ మీన్ ఈ ఫైల్లో ఉన్నాను. ఇక్కడ మనకి ఈ ఫైల్ మనం మాడిఫై చేసాం ఈ ఫైల్ because I connected to the host and I didn't exit. So exit అయిపోయాను. Now 223 నా కంట్రోలర్ మెషిన్ లోకి వచ్చాను. I need to modify the sudoers file కంట్రోలర్ మెషిన్ లో. No confusion, right? ప్రీవియస్ గా నేను దీని నుంచి దీనికి కనెక్ట్ అయ్యాను హోస్ట్ మెషిన్ లో sudoers ఫైల్ అప్డేట్ చేశాను కాబట్టి ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనకి ఎగ్జిస్టింగ్ చూపించింది. సపోజ్ ఇప్పుడు నా కంట్రోలర్ లో ఉండదు, మనం అప్డేట్ చేసిన ఫైల్ హోస్ట్ లో sudoers ఫైల్. ఇప్పుడు నేను ఎగ్జిట్ అయ్యాను అండ్ ఐఎమ్ చెకింగ్, ఇందులో మనకి అది ఆ లైన్ ఉండదు EC2 యూజర్ది, వి నీడ్ టు యాడ్ ఇట్. ఓకే, ఇక్కడ we have no password authentication for root and same thing we need to EC2-user all equal to all and no passwd:all. So the same line I have added and I saved it. So now ఇప్పుడు ఇందులో మనం ఇన్స్టాల్ చేసాం Ansible. సో Ansible is existing. Ansible localhost -m అంటే సేమ్ మెషిన్ ని పింగ్ చేస్తున్నాము. సో సారీ, సేమ్ మెషిన్ పింగ్ చేస్తున్నాము. సో వీ గాట్ సక్సెస్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే హోస్ట్ ఫైల్ అప్డేట్ చేయాలి. /etc హోస్ట్ ఫైల్ ఇది డిఫాల్ట్ పాత్. ఈ పాత్ లో మనకి హోస్ట్ ఫైల్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఉండాలి. Ansible ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు మనం హోస్ట్ ఏదైనా యాడ్ చేస్తే ఈ హోస్ట్ ఫైల్లో చెక్ చేసుకుంటుంది. అది ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వకపోయినా కూడా సారీ లెట్ మీ ls మనకి రోల్స్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఇందులో రోల్స్ ఉంది. సో we need to add a host file. hosts ఎక్కడ యాడ్ చేస్తున్నాను etc Ansible లో. సో కరెంట్లీ ఐఎమ్ ఇన్ EC2 హోమ్ ఫోల్డర్ లో, EC2 యూజర్ హోమ్ ఫోల్డర్ లో నుంచి ఉన్నాను. ఐఎమ్ యాక్సెసింగ్ ఇక్కడ /etc ఇచ్చాను కాబట్టి దట్ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ రూట్.
రూట్ లో ఈటీసీ ఫోల్డర్ లో ఆన్సిబుల్ అనేది మనం ఆన్సిబుల్ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు క్రియేట్ అవుతుంది. ఈ పాత్ లో హోస్ట్ ఫైల్ మనము కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలి. హియర్ ఇక్కడ లాస్ట్ టైం సర్వర్స్ అని ఇచ్చాను, వెబ్ అని ఇస్తాను లేదా వెబ్ సర్వర్. అండ్ I need to provide this IP. సో ఇక్కడ మనం ఫుల్లీ క్వాలిఫైడ్ డొమైన్ నేమ్ కూడా రాయొచ్చు. డాట్ మన AWS ఇన్స్టెన్స్ కంప్యూటర్ డాట్ ఇంటర్నల్ అది వస్తుంది కదా, దాట్ ఆల్సో వీ కెన్ గివ్. అండ్ ఇఫ్ వన్స్ ఇది సింపుల్ గా ఉంటుంది కాబట్టి ఫస్ట్ యూ ప్రాక్టీస్ విత్ దిస్. దాని తర్వాత హౌ వీ కెన్ హోస్ట్ ఫైల్ ఇంకెలా మాడిఫై చేయొచ్చు, ఏమేమి మెన్షన్ చేయొచ్చు, ఆఫ్టర్ దిస్ యూ ప్రాక్టీస్ దట్, యూ చెక్ ఇట్ అవుట్. సో మన హోస్ట్ ఫైల్లో I'm not giving any extension. You can give extension also. The thing is when you need to mention it. Host file lo oka IP undi, adi web server. So now what I should do is I need to check whether I'm able to ping my host or not. Web server ante ee group lo idi okate machine undi, idi I can have another groups also. Ee group ni ping chestunanu and I don't need to give. ఎప్పుడైతే ఈ పాత్ ఇది వచ్చేసి డిఫాల్ట్ పాత్ లో హోస్ట్ ఫైల్లో మనం మెన్షన్ చేసాం కాబట్టి హోస్ట్ ఫైల్ మెన్షన్ చేయక్కర్లా, -i hosts అని మెన్షన్ చేయక్కర్లా. ఇఫ్ యూ మెన్షన్ ఆల్సో నథింగ్ విల్ హ్యాపెన్. బై డిఫాల్ట్ ఇట్ విల్ గో టు దిస్ పాత్. ఇందులో హోస్ట్ ఫైల్ ఉందా లేదా చెక్ చేసుకుంటుంది. హోస్ట్ ఫైల్ ఎగ్జిస్ట్ అయినప్పుడు దెన్ ఆ హోస్ట్ ఫైల్లో ఏదైతే ఈ వెబ్ సర్వర్ గ్రూప్ లో ఐపీస్ ఉంటాయో అవి తీసుకొని పింగ్ చేస్తుంది. లెట్స్ సీ దట్ నౌ. -m ping. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను వెబ్ సర్వర్ అని మెన్షన్ చేశాను. ఐ డెంట్ మెన్షన్ ద ఐపీ హియర్. ఇదేంటిది, ఇది వచ్చేసి వెబ్ సర్వర్ హోస్ట్ ఫైల్లో బై డిఫాల్ట్ ఇది ఉంటుంది. హోస్ట్ ఫైల్లో ఇక్కడ నుంచి తీసుకొని పింగ్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ సక్సెస్ఫుల్, ఇట్ ఈస్ సేయింగ్. So now I can run any of the Ansible playbooks or Ansible ad hoc commands kuda run cheyochu from here. This is now configured and there is a tunnel oka SSH connection create ayindi. We can work host nunchi controller ke, controller nunchi host ke. We can manage this host from controller. Okay, and ఇంకొకటి ఏంటంటే హోస్ట్ ఫైల్ ఆన్సిబుల్ ఈ బై డిఫాల్ట్ ఇట్ విల్ చెక్ ఫర్ దిస్. ఈ పాత్ ని చెక్ చేసుకుంటుంది. సో కానీ ఐ వాంట్ మై హోస్ట్ ఫైల్ టు బి హియర్ ఇన్ ద కరెంట్ డైరెక్టరీ. మై కరెంట్ డైరెక్టరీ ఇస్ దిస్. ఇక్కడ ఐ కెన్ క్రియేట్ హోస్ట్ ఫైల్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఐ కెన్ గివ్ host or sudo nano inventory. You can have any number of inventories. Inventory and a file without any extension I am creating, you can give the extension also, nothing will happen. But the thing is, whatever the file name with extension that you are giving, you need to use the same thing in the command, Ansible command lo ping chesetappudu. So ikkada web server same మన దగ్గర ఒకటే హోస్ట్ ఉంది కాబట్టి ఐఎమ్ జస్ట్ యాడింగ్ ద సేమ్ హోస్ట్ హియర్. అండ్ సేవింగ్ దిస్ ఫైల్. ఇది వచ్చేసి ls ఇన్వెంటరీ. సో ఇన్వెంటరీలో ఏముంది, క్యాట్ వెబ్ సర్వర్ ఇది ఉంది. ఈ ఫార్మాట్ లో మన హోస్ట్ ఫైల్ ఉండాలి. ఇన్వెంటరీ యూ కెన్ గివ్ ద ఎక్స్టెన్షన్ ఆల్సో. నౌ లెట్ మీ పింగ్ Ansible -i ఇన్వెంటరీ. ఏ హోస్ట్ మనం ఆల్ పింగ్ చేయొచ్చు, లేదా అన్ని గ్రూప్స్ ని పింగ్ చేస్తాం, లేదా ఓన్లీ వెబ్ సర్వర్స్. వెబ్ సర్వర్ ఇన్వెంటరీ ఇక్కడ -i
ఇది కరెంట్ ఫోల్డర్ లో ఉంది కాబట్టి ఇది పాత్ ఏం మెన్షన్ చేయట్లేదు. దిస్ ఇస్ లైక్ దిస్ కరెంట్ ఫోల్డర్ లో ఉన్నట్టు. సో ఇఫ్ లేదా వేరే ఏ ఫోల్డర్ లో మనం ఇన్వెంటరీ ఫైల్ పెట్టినా దాని కంప్లీట్ పాత్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి. అండ్ -m pin. ఓకే, సో ఇప్పుడు జస్ట్ వాంటెడ్ మీ టు లాగ్ అవుట్ అండ్ లాగిన్ అండ్ దెన్ ట్రై అగైన్, రైట్? ప్రీవియస్ గా నిన్న అదే కదా మనము we tried to do exit. So I came out of this and now I'm connecting to that machine again, master. And the save chesam kada. Again I'm trying to connect to the same machine controller for this, and ls I have the inventory file and you wanted me to ping it again. Log out chesi login chesin tarvata check chestunam. Web server and okay, clear? Yes, madam. Okay, so right steps lo rasko. Now without creating any user, simple ga idi practice chey. If you Okay. have any issues, just ping me, let's check it out. Idi మామూలుగా EC2 user ki EC2 user ki once you are confident enough connecting with the EC2 user, then మళ్ళీ ANS admin user create చేసి ఆ యూజర్ కి ఎలా మనము SSH కనెక్షన్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాము అనేది విల్ సీ. Sure, ma'am. ఓకే Okay. Thank you. ఓకే, I'll try to take the class in the evening. I'll let you know the time. Okay, madam. Is that okay? Okay, madam.